अनुमान कर लो। प्रेम से समय मिला है, मुझे अवसर भी मिला है कि कुछ अपने विचारों को आप लोग के समझ दर्शा सके। और सब दोषों गुण जो हमारे अंदर भरा पड़ा है उसे बाहर निकालने के लिए आप लोग सक्षम रहिए। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की ना, काम बढ़े लोभ बढ़े घर परिवार के संगत, धन बढ़े चित्त में संग दीना, क्रोध बढ़े नर मूर्ख संगत, काम बढ़े तिर्या संग की ना, कहे कबीर सुनो है साधु, बुद्धि विवेक विचार बढ़े सजन के संग, संगत कीजे साधु की हरे और की ब्याह, औछी संगत क्रोध की आठों पहाड़ों पार, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। आज बहुत ही सुंदर अवसर है। आज हमारे पूनम है, तो पूनम के अवसर पे हम पहले अपने मन को और मानसिक जो चित्त संतुलन है उसको समर्पित कर दें कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए, तभी हम कुछ अर्पण करेंगे, तभी तो कुछ लेंगे, अपने चित्त में धारण करेंगे, है ना? नहीं तो कहाँ हम लोग के पास समय है, वक्त है, वही तो इसी के लिए रोना है जो हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। तो बीजक में एक साखी है कि जीव शिव सब प्रगटे, प्रगटे और ठाकुर दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। इसमें बहुत ही आप लोगों की आनंद आएगी और मन को एकाग्रत करके, चंचलता मन को स्थिर करके कुछ समय के लिए आप लोग शांत हो जा करके सुनिए, तभी एक शब्द भी अगर सुनेंगे तो आपको हो सके 84,84,84 से भी आप लोगों का जीवन तर जाए। तो एक बहुत अच्छे सत्संगी गांव में सत्संग चल रहा था, तो एक भोला भगत थे, बहुत भोला थे वो गए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन अब बहुत चक्कर थी ताड़वानी विशेष पूर्वक आने भगते घना बापू न जोड़े सत्संग कर्या, सत्संग में दर्शन लीधा, पण आनु मन में जे शंका हो तो ए पूर्ण रीते मट्यो नथी। ते गौरी शंकर भगत कीधु, हालो भोला भगत, कदाच तम दरेक रोज आवशो सत्संग में कदाच ए वखत तमारा भ्रमनी कल्पना जैसे तूटी जाए। तो गया बेचारा बापूनो सत्संग થઈ ગયો હતો, હવે ઉઠવાનો ટાઈમ વખત આવી ગયો હતો। એ બોલા ભગત સાહસ કર્યા, પ્રશ્ન કર્યા કે હે બાપુ, મારે એક જ પ્રશ્ન છે। તો બાપુ વિચાર કર્યો કે મારે કોઈ પાસે હોય તો આપો ના, મારે પાસે ન હોય તો, હે ને માતાજી? તો બાપુએ વિચાર કર્યા, કાઈ વાંધો નહીં, બોલો। संतोनी तो ये कार्य छे भ्रम भूल के मिटाना। तो भोला भगते प्रश्न कर्या कि मारा जीव थी कोई मोटा जीव छे?
આ જીવથી આપણું બીજા જીવમાં મોટા બની શકે છે? વિચાર તો કરવો મળો. કેવી અસલ પ્રશ્ન છે એ. ભોલા ભગત બિચારા પ્રશ્ન તો સારો કર્યા. મહાત્માજી ટૂંક સમય માટે વિચાર કરવા માંડ્યા કે આવી મહાન પ્રશ્ન છે, બહુ સરળ પ્રશ્ન, બહુ મહાન પ્રશ્ન છે, પણ આ ઉત્તર આપો તો કઈ રીતે આપો? ટાઈમ જોઈએ છે, ટાઈમ હોવાનો થઈ ગયો છે. મહાત્માજી ઘડિયાળને ઘંટી વાગી રહ્યા છે. વિચાર કરવા માંડ્યા કે મારે તો કોક તો જવાબ તો આપવો પડશે ને. બાપુ બોલ્યા, ભોળા ભગત તમારો પ્રશ્ન બલિહારી છે. તમે જાણવાનું હોય તો નાનાથી મોટા, નાનામાંથી મોટા થાય તો પછી તમે ગોતો. શું કીધું? ગોતો. અહીંયાથી ફૂલ સ્ટોપ. ત્યાં પછી બાપુજી જતા રહ્યા. ભોળા ભગત તો બહુ ભોળા હતા. એ શબ્દનું ઉપર અમલ કર્યા કે નાનામાંથી મોટા કઈ રીતે થશે? તમને વિચાર તો કરવું પડે ને. ठीक है, भगत जी आए, बैठे तो शिव की भगत थे। मेरा साखी था जीव शिव सब प्रगटे, प्रगटे हो ठाकुर दास, कबीर उड़ जाने नहीं राम नाम की आस। वो आए, शिव के भगत थे। शिव के भगत के वो लिंग था, वो लिंग को नमन करते थे, नतमस्तक करते थे। करते करते एक ऊंदेड़ू आया। हो तो ऊंदेड़ू आवे तो खाવાનું હોય. ઊંદેડું લિંગની ઉપર ચડી, પાછા ઉતરી, પાછા ચડી, પાછા ઉતરી. આ ભોળા ભગતને વિચાર થઈ ગયો, અરરા આ તો ઊંદડીમાં ખરા આમાં દેવી શક્તિ છે, ઘણા દેવી શક્તિ છે. તો એની પાસે તાકાત થયો ને હતા ને સૈડા ઉતરા. એ તો બિચારો આનો લાગ્યો હતો ભૂખ, બીજું કાંઈ લાગ્યા હતા નહીં. તો ઓલાનું શું કર્યા ભોલા ભગતજી? વિચાર કરે કે આ શિવ શક્તિ આપણે ઊંદડી દેવીમાં આવી ગયા છે. કેમાં? ઊંદડી દેવીમાં. હવે બધાને બોલાયા, બોલો ऊंदड़ी देवी की जय। दांत काटने के लिए मैं इसी में आप लोग को सार दूंगी, खास तौर से हमारे माता जी लोग आप समझने का प्रयत्न करिए। પછી બધી લોકો જયકારા કર્યા. હવે એ ઘર પોતા પોતા ઘરધાડીને કીધું કે ભાઈ આપ દેખડો કોઈ આડાવડા ન થાય, મારા ભક્તિ પાકવાનું કગાર પર આવી ગયા છે, તમે જાતા નહીં. એ ભક્તાણી એમ વિચાર કરે કે મારા ઘરનું શું થઈ ગયું છે, કાંઈ વાંધો નહીં, પહેલા વખતના વાત છે તો ભલે થાય, કાંઈ આપણે બોલાય નહીં, જેમ છે કરવા દો. એમ કરતા કરતા વિંદરી ફૂટકાની. हो હવે વિંદરી તો ઊંદેડું નો તો ભૂખ લાગે તો મારી જ નાખે ને, ક્યાં એની મૂકે? નો મૂકે. હવે તો ઊંદેડી તો બિચારી ખાઈ હોય, પાછા વિંદરી આવી, વિંદરીનો ઝપાટો માર્યો. હવે વિંદરીનો ઝપાટો માર્યો તો ઊંદેડી તો ખતમ થઈ ગઈ. હવે આમાં તિલક હતા, ફૂલ હતો, થાર હતો, મિષ્ટાન હતો, તોડા તોડી કરી બધી વિખરી નાખી. વિખરી પછી હવે ઊંદડી ભાગી. ઊંદડીને ભાગી. હવે બિંદરી હતી અહીંયા બેસી ગઈ. બેસવા પછી એ ભગત પાછા આવ્યા. એને એવી ટાઈમે આવતા હોય એની ખબર પડે નહીં. ભોલા ભગત તો બિચારા ભોલા ભગત હતા. એને વિચાર થયો કે મારા ભક્તિ સાચું ઓલા બાપુ કીધું છે, નાનામાંથી મોટા થાય, નાનામાંથી મોટા થાય. તેને વિચાર લાગ્યો હવે ઊંદડી દેવી તે વધારે વિશેષ તો મારું બિંદરી દેવી આવી. હવે પાછા જયકારા બોલાવ્યા. બધીના ભગત લોકોનો બોલાવ્યા. ભગતરામ જેના આજુબાજુમાં ગામડાના આવ્યા એ પણ આવ્યા. ભજન બગાડ્યો. પેલો પાછા એમ કે છે બોલો બિંદરી દેવી કી જય. હવે બિંદરી દેવી કોઈ જય બોલાવતા હોય નથી, બોલાય ને. પછી એનું આટી ક્યાં અટકાઈ ગયો હતો? ઓલા બાપુ શું કીધું કે નાનામાંથી મોટા થાય. એ બહુ ગ્રહણ જેવા વસ્તુ છે.
ઠીક છે, મિંદ્રી દેવીના સામે પૂજા પાઠ કર્યા, એનું ભક્તિ બગાડ્યા, અને કરતા 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 ભોલા ભગત તો બિચારા ભોળા હતા હાવ. ઈ જાય ખેતરમાં જવાનું હોય, ખેતરમાં વિચાર કરતા હોય કે મારા ભક્તિ ક્યારે પાકું થાય. ઇન્દ્રી દેવી ઊંધડી દેવી આવી. હવે ઇન્દ્રી દેવી હાચી બાપુ કહેતા હતા કે મારા ભક્તિ પાકવાનું તો છે તો ખરા. આશા મિંદ્રી દેવી ખાઈને હુઈ જાય, એને કોઈ ખબર પડે નહીં. આના કરતા કરતે કરતે કૂતરી આવી.